We got the sound, partially 50% sound, but still it's good, right? 괜찮죠? 듣기 괜찮으시죠? 네, 잘 어울리죠? 네, 고맙습니다. Hopefully, this week we're going to complete the setting up all of these things. 이번 주 중에 다 이제 하기를 원하는데요. 혹시라도 다음 주까지 갈 수 있지만은 점점 더 잘 정리가 될 줄로 믿습니다. 오늘 공동 식사 섬김은 오속에서 섬겨 주십니다. Today's group cell group number 5, they will serve the church. Thank you for that. Bible study, Joshua and Joel reading in November. This week's Wednesday Bible study is canceled due to a church movement wrapping up. Please read the relevant passages listed in the bulletin paper. 자, 여기 성경을 언제 읽으시는지 어디 읽으시는지 나와 있기 때문에 여러분 이것을 꼭 읽어주시기를 바라고요. 하루에 한 장씩 읽으시면 되겠습니다. So, by God's providence and grace, we successfully completed the closing of the previous church last Wednesday, October 29th, in the morning time, between 10 to 12. 10시부터 한 12시까지 클로징이 수요일을 잘 마치게 되었고요. 그리고 이제 다큐멘테이션 하는 것이 한 2가지 정도가 남아있기 때문에 그것 때문에 우리 여기 이 교회를 클로징하는 것은 아마도 우리 스케줄 되어 있는 것이 이번 화요일이에요. 내일 모레 화요일이 되겠습니다. 다 결정은 되어 있고 되어 있는데 레터가 한 2가지 정도가 필요합니다. 네, 그렇게 됩니다. We are grateful that the church members work together to make the move successful. I think that because of the wind, air blow. And from now on, please join together to help organize the new church building properly. 자, 이제 우리 교회를 이사를 지난 3일 동안 목금, 그러니까 수요일은 제 집이 사택이 이사를 했고요. 그 다음에 목요일, 금요일은 교회가 이사를 했습니다. 그리고 우리 모든 교우들 신경 써주시고 또 시간을 낼 수 있는 분들이 다들 나오셔서 자신들이 시간을 낼 수 있는 그 파트에 열심히들 정리를 잘 해주셔서 너무너무 감사드리고 짧은 3일간의 기간 속에서 이렇게 정리를 할 수 있어 너무너무 감사합니다. 이제 새로운 교회를 이제 반듯하게 그리고 영적으로 잘 정리를 하기 위해서 힘을 모아주시기 바랍니다. 새교회에서 우리 어제부터 11월 1일부터 예배를 드리기 시작했고요. 그리고 아직 클로징이 안 되지만 우리 연회에서 어덴덤을 만들어서 미리 짐을 옮기고 또 예배를 드려서 쓸 수 있도록 보험만 된다면 허락을 했기 때문에 우리가 들어오게 되었습니다. 지금까지 생각해 보면 연회 그리고 우리 예전 교회를 구입했던 Remnant Church 그 다음에 우리 교회가 모두가 다 너무나도 서로를 배려하면서 해왔던 시간들이에요. 너무너무 감사하고 하나님 은혜입니다. The new church, right this place, the address is on the bulletin, 6100 Chamberlain Road, Richmond, Virginia, 23227. 주변에 널리 알려주시고 또 전도의 기회로 삼으시기 바랍니다. Please spread the word of this new address and make this opportunity for evangelism as well. 기도 요청 드리겠습니다. 연회 때처럼 저를 위해서 또 우리 사역자들 위해서 꼭 기도를 해주시고요. 우리 교회 아기들 그리고 어린이 청소년 청년들 위해서 기도해 주시기를 부탁합니다. So right after the service, we're gonna tour. We're gonna tour this building. So most of you don't know the structure of this building. So we're gonna show you. 1회비 끝난 다음에는 그 투어를 해드려서 여기저기 이렇게 다녀보시고 있는데 굉장히 좋아하셨고 어디에 뭐가 있는지 잠깐만 이렇게 돌면서 설명을 해드리겠습니다. 이 교회는 이 3개의 파트로 되어 있습니다. 건물이 3개고요. 그 다음에 연결이 되어 있어요. 모두가 1층입니다. 그리고 꼭대기로 오르락내리락 하는 것이 없고
예전에 2023년까지 3년이 안 됐어요. 이 교회가 비어진 지가. 제가 우리 엠마오교회 딱 올 때 그때까지 우리 교회가 여기 교회가 사역을 했고 그 다음에 이제 문을 닫게 되었는데 여기는 메인 생츄리 빌딩 그 다음에 저쪽 옆에 있는 빌딩은 펠로십 홀 빌딩입니다. 그 다음에 이쪽에서 나가가지고 L자로 되어 있는 것은 기역자로 되어 있는 거는 13개의 큰 방들이 있어요. 우리 거기에서 여러 가지 활동들을 할 수가 있습니다. 그렇게 연결되어 있고 여기 안쪽에서는 뒤쪽 길을 통해 가지고 뒤쪽 실내에서 이렇게 이동을 할 수가 있습니다. The one thing I'm kind of concerned about is during the worship service, if you want to go to restroom, there is a restroom in the middle, but during the worship, when I'm giving sermon, you feel uncomfortable go through this door. So there's one thing that you can do is go out through this door entrance and then make left, Fellowship Hall building, open the door, and then turn your head right side. You can find the restroom. Okay? 예, 그러니까 중간에 여러분들 혹시 급하시게 되면은 이렇게 옆쪽 이렇게 나가셔서 화장실에 가시면 되겠습니다. 자, 혹시 제가 커버 못한 게 있나요? 우리 예배 시간에 아기의 목소리가 들리니까 얼마나 은혜롭고 감사한지 모르겠어요. 너무너무 감사합니다. 자, 그러면 앉으신 자리에서 뒤쪽을 한번 봐보시겠어요? Please. What you see is the cross. 아, 네. 우리 서은 자매님이 보이네요. 네. 그리고 사방에서 아름다운 빛들이 들어오면서 우리 하나님의 축복해 주시는 은혜를 느끼는 것 같습니다. We feel God's grace, the colorful God's grace through the beautiful windows in stained glass. But thanks be to God, everything God has done for us. 혹시 또 전할 말씀이 계신지요? 네. 우리 다 함께 일어나셔서 하나님 앞에 찬송으로 영광 돌리기 원합니다. 새로운 예배실에서 주님 앞에 마음을 다해서 찬양 드립시다. In the new place, let us exalt our God with all our voices and hearts and minds and our spirit as well. 먼저 우리 하나님 앞에 지난 시간들을 생각하면서 우리 감사함으로 영광을 돌립시다. 주님 앞에 감사 기도하겠습니다. 오 하나님 너무나 감사합니다. 하나님의 은혜와 사랑으로 저희들을 붙들고 여기까지 인도하셨습니다. 우리 하나님의 사랑 그지없고 하나님의 놀라신 사랑 가운데 저희들 이곳에 모여 예배를 드리게 되어서 너무나 감사합니다. 성령으로 충만하게 하시고 주님의 놀라신 사랑 가운데 새 힘을 부어주셔서 주님을 높이는 시간 되게 도와주시옵소서. 주보와 함께 오늘 찬송할 곡들의 가사가 있습니다. Ascribe greatness. 나의 반석이신 하나님 행하신 모든 것 완전하시니 나의 생명 되신 하나님 내게 행하신 일 찬양합니다. 신실하신 하나님 실수가 없으신 좋으신 나의 주 신실하신 하나님 실수가 없으신 좋으신 나의
번 더 고백합니다. Ascribe greatness. Ascribe greatness to our God the Lamb. His work is perfect and all His ways are just. 한 번 더 ascribe. Ascribe greatness to our God the Lamb. His work is perfect and all His ways are just. 신실하신 하나님, 실수가 없으신 좋으신 나의 주. 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 Jesus. 예수 우리 왕이여, 이곳에 오소서. 보좌로 주여 임하사 찬양을 받아주소서. 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 오셔서 좌정하사 다스리소서. Jesus, we adorn you. 예수 우리 왕이여, 이곳에 오소서. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, 가져가사 and take your place. 주님을 찬양하오니 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 오셔서 좌정하사 다스리소서. 거룩하신 하나님, 주께 감사드리세. 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수, 나의 맘과 뜻 다해 주를 사랑합니다. 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수, 내가 약할 때 감추고 가난할 때 우리를 부욕해 하신 나
번 더 거룩하신 Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evil men advance against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then will I be confident. One thing I ask of the Lord, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His tabernacle and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. And His tabernacle will I sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요? 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요? 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들, 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다. 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치려 할지라도 나는 여전히 태연하리로다. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일, 그것을 구하리니 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 여호와께서 환난 날에 나를 그의 초막 속에 비밀히 지키시고 그의 장막 은밀한 곳에 나를 숨기시며 높은 바위 위에 두시리로다. 이제 내 머리가 나를 둘러서 내 원수 위에 들리리니 내가 그의 장막에서 즐거운 제사를 드리겠고 노래하며 여호와를 찬송하리로다. 아멘.
복의 근원 강림하사 찬송하게 하소서. 한량없이 사비하심 승량할 길 없도다. 천사들의 찬송가를 내게 가르치소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네. 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 보혈 흘려 주셨네. 주의 귀한 은혜 받고 일생 빚진 자 되네. 주의 은혜 사슬되사 나를 주께 매소서. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 천국 이르치소서. 아멘. Responsive reading is from Philippians chapter 4. 교동문 83번 빌립보서 4장의 말씀. 저와 여러분이 순서를 맞추어 교독하겠습니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 끝으로 형제들아, 무엇이든지 참되며 무엇이든지 경건하며 무엇이든지 옳으며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 아멘. You may be seated. 자리에 앉으시겠습니다. Mr. Railroad, please come up here. Hello. Is it okay? Good. I guess we don't need to turn that on, but well, God has blessed us, our congregation, with a new future, and I gotta admit that I loved our past together, this congregation, and God has given us really, really love. Okay. So, this is from the Road to Emmaus. If you people have read that, and I was reading that, and also because we were doing this at the children's, but also because we had to walk the road to the new Emmaus church. So, the road to Emmaus. A stranger asked the two disciples who were walking on the way to Emmaus, "What are you discussing together as you walk along?" And Cleopas asked him, "Are you the only one visiting here who do not know the things that have happened here in these days?" Cleopas told the stranger about Jesus of Nazareth, a prophet who was powerful in word and deed before God and all the people,
but whom their priests and rulers had wrongfully denounced and crucified. Cleopas told the stranger how the women disciples had visited the Messiah's tomb 3 days after he had been executed. The women had told the disciples that they could not find the body of the Nazarene and had angels that had told them that he had risen from the dead. The stranger, who was Jesus, said to the 2 disciples, "How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?" So, I am a disciple who walked, well, I said 14,000, but it was really like 1,400 steps last week, on the journey to our new Emmaus church. Just as Cleopas and the other disciples walked the 7 miles from Jerusalem to the village of Emmaus. And as I walked the 1,400 steps, I heard a voice ask me, "Do you hear me? Do you seek me with all your heart? Because if you do, you will find me." But in today's world, I think it is harder for people to hear the words of God as narrated by his son Jesus. I do not believe that is because Jesus is no longer speaking to us. Instead, I'm asking, is it because we are tempted to spend all our heart to find the most profitable market share rather than listen to Jesus? What I have heard from Jesus is his commands for all who are not saved to repent, to take the gospel into all the world, to take up our cross, and to follow him. He also commands us to believe that he is in the Father and the Father is in him. He commands us to stay alert, pray for our enemies, he commands us for us to stay alert and always pray, and to love one another like how he loves us. He commands us to pray for our enemies and for those who persecute us. And the prayer is that our enemies will listen to Jesus, who is the King of Kings and the Lord of Lords, so that both they and we know that Jesus Christ is our Savior. Despite the worldly temptations that distract me, I try to follow the commands of Jesus. And I pray that you, my associate members in our congregation, will also follow his commands. I pray that as we progress in our new church building that has been gifted to us by God, that we will seek him with all our hearts. That is the reason for my planned periodic mission to take our youth to the doorways to show our love for our fellow citizens who need medical attention. It is also why I am hoping to expand English ministry service to support young adults, such as college students and newly graduated, whether from high school or college, as they must face the challenges of our modern world. And I hope that by teaching them to listen to the words of Jesus, that they too will see the benefits of seeking him with all their hearts. I hope that we can help them so that they benefit, like I was when I was in college, from the Wesley Foundation and the UMC Church in Blacksburg, Virginia. By doing these things, we can show to God that we are following the commands of his Son. So in Jesus' name we pray, love us, and we love you. Amen.
Let us pray. Lord, we gather together and stand before you today in the house of worship. You have allowed us to enter. In this first Sunday in November in 2025, we are sitting here. That was not accustomed to us. We did not know we could enter here, but you did. Your grace is sufficient for us, even in our doubts. With gratitude, we offer our hearts to you. From young and old, we sing together the works of you have done for us, the Emmaus Church. Lord, we hear your voice. Lord, listen to our prayers we offer here. Meet with us here and raise us in faith in His place. Now we bring forth the tithes and offering, talents you have done for us, and ourselves as well to you. Receive them, receive all of them, and use them for your kingdom in this earth. 주님, 이 예배의 자리에 저희들을 모아주셔서 이곳으로 들어왔습니다. 저희들이 가끔씩 마음속에 의심이 들 때도 하나님은 꾸준히 일하셨고 그 하나님의 은혜는 충분합니다. 감사하는 마음으로 저희들의 마음을 드립니다. 하나님 받아주시옵소서. 어린 아기로부터 시작하여 연장자 이르기까지 우리가 함께 주님을 찬송하고 하나님이 우리의 마음에 하신 모든 일들을 바라보면서 주님 앞에 예배를 드립니다. 이곳에서 드리는 기도를 들어주시옵소서. 이곳에서 주님 저희들을 만나 주시옵소서. 저희들 이곳에서 믿음으로 길러 주시옵소서. 우리 아기들을 하나님의 교회에서 길러 주시고 또한 부모된 자들은 먼저 믿음의 보본이 되어 자녀들에게 신앙의 삶이 어떤 것인지 보여줄 수 있게 도와주시며 우리의 생각이 늘 주님께 가 있게 해주시옵소서. 주님이 주신 것들 가운데 거룩히 구별하여 이 땅에 하나님의 사역을 위해서 헌금을 드렸습니다. 11조와 감사원과 주님이 주신 모든 달란트들과 우리들 자신까지 모두 주님께 드리니 주님 모두를 받아주시고 하나님의 나라를 위해서 쓰임받는 우리 인생에 되게 복을 내려 주시옵소서. 예수님 이름으로 축복하고 기도합나이다. 아멘. The Lord be with you. 하나님께서 우리와 함께 하십니다. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. 우리의 마음을 주님 앞에 올려드리고 우리 주님 앞에 합당한 감사와 찬양을 올려드립시다. Let's be in prayer. 기도하겠습니다. 전능하신 하나님 아버지, 이 시간 예수님의 식탁 앞에 그 희생의 식탁 앞에 나아옵니다. 이 시간 주님 앞에 숨김없이 우리의 마음의 문을 엽니다. 우리 속에 들어있는 모든 찌꺼기들과 주님 보시기에 아름답지 못한 모든 것들을 숨김없이 내어놓습니다. 성령님의 인도하심으로 저희들의 마음을 깨끗이 청소해 주시고 저희들로 하여금 주님을 진심으로 사랑하게 하시며 주님의 거룩한 이름에 합당한 찬양을 드리게 하옵소서. Almighty God, to you all hearts are open, all desires known, and from you no secrets are hidden. Cleanse the thoughts in our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily
magnify your holy name. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Christ our Lord invites to his table all who love him, earnestly repent of their sins, and seek to live in peace with one another. Therefore, let us confess our sin before God and one another. 우리 주 예수님께서 주님을 사랑하고 죄를 진심으로 회개하고 이웃과 평화롭게 살기로 결심하는 모든 사람들을 예수님의 희생의 식탁에 초대하십니다. 주님의 식탁에 참여하기 위해서 우리 속에 있는 죄악을 주님 앞에 내어놓고 씻음 받읍시다. Let's be in prayer. Hear the good news. Christ died for us while we were yet sinners. That proves God's love toward us. In the name of Jesus Christ and his sacrificial love, you are forgiven. 기쁜 소식을 들으십시오. 우리가 아직 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 예수님의 십자가의 희생으로 여러분이 용서받았음을 예수님의 이름으로 선포합니다. 아멘. All exchange the words Thanks be to God. 우리 하나님 앞에 감사합시다 라고 하는 인사를 같이 드리겠습니다. 하나님께 감사합시다. 하나님께 감사합시다. On the night in which he gave himself up for us, he took bread, gave thanks to you, and broke the bread and gave it to his disciples and said, Take, eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지고 감사기도를 하시고 제자들에게 주며 말씀하시기를 이것을 받아 먹으라. 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이니 너희가 이것을 행하여 나를 기억하라 하셨습니다. When the supper was over, he took the cup, gave thanks to you, and gave it to his disciples and said, Drink from this, all of you. This is my blood of the new covenant, poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me. 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지고 감사기도를 하시고 제자들에게 주며 말씀하시기를 이것을 받아 마시라. 이것은 너희와 많은 사람들의 죄를 위하여 흘리는 나의 새 언약의 피니 너희가 이것을 향하여 마실 때마다 나를 기억하라 하셨습니다. Our Lord Jesus Christ was crucified high on the cross and he gave all to us. 예수님께서 십자가에 높이 달리셔서 자신의 모든 피와 물을 쏟으심으로 우리의 죄값을 갚아주셨습니다.
Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. 예수님께서 돌아가셨고 예수님께서 다시 살아나셨고 예수님께서 다시 오실 줄 믿습니다. Let's pray in prayer. O Lord, pour your Holy Spirit on us gathered here and on these gifts of bread and wine. Make them be for us the body and blood of Christ, that we may be for the world the body of Christ redeemed by his blood. By your Spirit, make us one with Christ, one with each other, and one in ministry to all the world until Christ comes in a final victory and we feast at his heavenly banquet. Through your Son, Jesus Christ, with the Holy Spirit in your holy church, all honor and glory is yours, Almighty Father, now and forever. 자비하신 아버지 하나님, 여기에 모인 우리에게 성령을 부으시고 주님의 선물인 떡과 잔 위에 임하사 성별하시고 저희들로 하여금 예수님의 보혈로 구원을 받아 세상을 위한 예수님의 몸이 되게 해 주옵소서. 성령으로 우리를 예수님과 하나 되게 하시고 우리로 서로 하나 되게 하옵소서. 예수님께서 최후의 심판자로 오실 때까지 우리가 온 세상을 향해서 사역하는데 하나가 되게 해 주옵소서. 그래서 우리가 주님의 천국 잔치에 함께 참여하게 해 주옵소서. In Jesus' name we pray. Amen. If you are able, please come up here. Jesus' body, Jesus' blood shed for you. Body of Jesus, blood of Jesus. Body of Jesus given to you. Blood of Jesus. Body of Jesus. Blood of Jesus given to you. Christ's body. Blood of Christ shed for you. Body of Jesus. Blood of Christ given to you. Body of Jesus given to you. Blood of Jesus. Body of Jesus given to you. Jesus' blood shed for you. Jesus' body given to you. And his blood shed for you. 예수님의 몸을 기억하십시오. 예수님 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님 피를 기억하십시오. 예수님의 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. Jesus' body given to you and his blood shed for you. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오.
예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님의 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님의 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님의 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님 피를 기억하십시오. Jesus' body given to you and His blood shed for you. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님의 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님의 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님의 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님의 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 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 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. Christ's body given to you and His blood shed for you. Christ's body given to you and His blood shed for you. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님의 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님의 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오. 예수님의 몸을 기억하십시오. 예수님의 피를 기억하십시오.
Let us pray. Eternal God, we give you thanks for this holy mystery in which you have given yourself to us. Grant that we may go into the world in the strength of your Spirit, to give ourselves for others, just like you did for us. 자비와 풍성하신 아버지 하나님, 하나님의 사랑과 능력을 힘입어 주님의 겸비한 종된 저희들이 성회에 참여했음에 진실로 감사와 찬양을 드립니다. 주님께 진심으로 간구합니다. 저희들로 하여금 예수님의 살과 피를 먹고 마심으로 주님과 완전히 하나 되게 하시고 이제부터 주님의 말씀에 순종하여 마지막 숨을 쉬는 그 순간까지 충성하는 주님의 자녀들이 되게 하옵소서. 우리가 모든 존귀와 영광을 전능하신 성부, 성자와 성령, 삼위일체 하나님께 영원히 돌리나이다. 아멘. Let us pray. All the youth members and young adults, would you please stand if you are able? 우리 학생들이 잠깐 기도하겠습니다. Father, we thank you for our children and youth and young adults. We are praying for them with all our hearts. Bless their lives as they walk with you in everyday life. Protect them in all circumstances. Help them to grow in faith in the church. Bless the leaders of Children Ministry and Living Grace Ministry. Hold Mr. Rowe and Miss Lena Kim in your mighty hands. Bring forth the spiritual vitality and gifts and allow them the revival in your church. In Jesus' name we pray. Amen. All right, guys, I'm going to let you go. Right, left side. 오늘 아침 주시는 하나님 말씀은 갈라디아서 6장 7절부터 10절의 말씀입니다. Today's holy scripture comes from Galatians chapter 6, verses 7 through 10. 갈라디아서 6장 7절부터 10절의 말씀, 우리 목소리 맞추어서 함께 봉독하겠습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 오늘의 말씀이 여러분에게 임하기를 축복합니다. 도시에 살던 어떤 사람이 있었는데요. 서울에 살았는데 너무 막지 못한 포연 하늘과 또 사람을 우울하게 만드는 도시의 분위기, 그리고 끊임없는 자동차의 매연과 소음 때문에 이제는 진력이 났어요. 그래서 아파트를 팔고 좋은 시골에 작은 집을 사서 이사를 했습니다. 밭에서 농사도 텃밭에서 짓고 또 닭도 키우고 또 그렇게 하기 위해서 이사를 했는데 매일 아침마다 상쾌한 공기를 가득 들이마시면서 그래, 이게 사람이 사는 거지 라고 하면서 굉장히 행복해 했습니다. 머지않아서 그 집에 누가 찾아왔는데 집에서 가장 가까운 곳에 사는 이웃집 농부였습니다. 안녕하세요. 이사를 오셨다는 소식을 듣고 이렇게 인사를 드리러 왔습니다. 근데 오면서 이제
선물이라고 하면서 낡은 포대 하나를 툭 하고 내려놨습니다. 그리고서 이런저런 대화를 하고 왜 어떻게 하다 내려오게 됐나 이런 얘기를 쭉 나누고 그리고 떠났는데, 이웃 사람이 이제 주고 떠난 포대자루를 열어보니까 그 속에 아주 바짝 마른 옥수수 떼들, 그 다음에 밀 같은 것들이 있었습니다. 그래서 내가 닭을 키우기 시작하니까 닭 모여주라고 주신 거구나 하고서 매일마다 닭에게 조금씩 던져줬습니다. 그렇게 적응을 해나가면서 몇 개월을 지내게 됐는데 드디어 이제 가을이 되었어요. 서울에서 이사를 온 사람이 이번에는 이웃 농부의 집을 방문을 했습니다. 근데 방문하러 가까이 가는데 눈앞에 정말 그림같이 펼쳐진 살익은 밀밭이 바람결에 일렁이고 있었습니다. 그리고 그 옆에는 펄뚱만한 옥수수들이 달린 옥수수대가 가득했습니다. 정말 너무 부러웠어요. 와, 대단하구나. 그래서 만나자마자 와, 대단한데요? 저도 이런 밭이 있으면 참 좋겠네요. 제 밭에는 지금 잡초만 가득 자라거든요. 그 말을 들은 농부가 이상하다는 듯이 쳐다보면서 아니, 잡초라니요? 제가 전에 드렸던 그 씨들은 다 어떻게 하시고요? 도시에서 이사한 사람이 깜짝 놀랐습니다. 아니, 씨앗이라고요? 저는 그게 닭 모이시라고 사료를 주신 줄 알고 다 먹이고 없는데요. 이웃집 농부가 너털 웃음을 지으면서 말했습니다. 아이, 그게 사료인 줄 알고 다 먹이셨다고요? 제가 농사 지은 것 가운데 제일 좋은 씨앗을 골라가지고 선물로 드린 건데요. 서울에서 이사를 내려오셨다고 해서 잘 심어서 드시라고요. 너무 부끄러운 마음에 얼굴을 들지 못하고 그리고 돌아서는 그에게 농부가 이렇게 얘기를 했습니다. 선생님, 농부가 되기 위해서는 한 가지 중요한 사실을 꼭 알아야 합니다. 거두기 위해서는 심어야 한다는 것이지요. 오늘 우리는 매우 특별한 시간을 보내고 있습니다. 한 번도 이곳에 와서 예배를 드려보지 못한 저와 여러분인데, 기도를 하면서도 때로는 가슴을 졸이던 지난 1년간의 교회를 이전하는 과정을 마무리하고 새로운 교회에서 첫 주일 예배를 드리고 있습니다. 11월은 1년의 시간을 돌아보면서 열매 맺음과 감사를 떠올리는 시간이기도 합니다. 그러고 보면 올해의 11월은 그런 의미에서 우리에게 특별한 시간임에는 틀림이 없습니다. 거두기 위해서는 심어야 한다. 이것은 우리 모두가 기억해야 될 인생의 교훈입니다. 갈라디아서 6장에 기록된 바울 사도의 말씀은 우리에게 수수의 법칙을 가르쳐주고 있습니다. 우리가 세 가지로 살펴보기를 원합니다. 첫 번째는 7절의 말씀인데요. 심은 대로 거둔다 라는 법칙입니다. 심은 대로 거둔다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만홀히 여김을 받지 아니하나니 사람이 무엇을 심든지 그대로 거두리라. 만홀히 여김을 받다라고 하는 것은 우습게 여김을 받다라는 얘기입니다. 만홀. 모든 거둠은 씨앗을 뿌림에서부터 시작됩니다. 무엇인가가 뿌려졌기 때문에 거기서 무엇인가가 나오는 것입니다. 무엇을 얼마나 심었느냐에 따라서 거둠이 결정되는 것입니다. 아무것도 심지 않았다면 아무것도 거둘 수가 없습니다. 그 다음에 또 하나 깨달을 수 있는 것은 무엇을 심든지 심은 것을 거둡니다. 수박씨를 심으면 수박이 나오고 감자를 심으면 감자를 거둡니다. 이것은 하나님의 창조의 법칙입니다. 영적인 세계에서도 똑같은 하나님의 법칙이 적용됩니다. 기도를 심으면 응답이 거두어지고 사랑을 심으면 아름다움이 거두어지고 정직과 깨끗함을 심으면 아름다운 인격을 거두게 됩니다. 거짓과 더러움을 심으면 인생의 박해를 불태우는 순열매를 거둡니다. 바울 사도께서는 자기의 육체를 위해서 심는 자는
육체로부터 썩어진 것을 거둔다라고 했습니다. 썩은 것을 거두는 이유는 썩을 것을 위해서 심었기 때문이지요. 더욱이 바울은 스스로를 속이지 말라고 충고하고 있습니다. 즉 썩을 육신을 위해서 갖은 노력을 다해서 심었으면서 영생을 거두려고 한다면 하나님을 우습게 여기는 것이라고 지적하고 있습니다. 즉 썩을 것을 위해서 심었는데 썩지 않을 것을 거둘 수가 없다는 얘기지요. 은혜의 시대에 산다고 해서 이 법칙이 변하는 것은 아닙니다. 비록 하나님을 알고 있습니다 라고 말을 해도 썩을 육체를 위해서 심을 수도 있어요. 그 썩을 육체를 위해서 심으면 그 육체로부터 썩을 것을 거둡니다. 이 원리는 긍정적인 면에도 적용됩니다. 8절의 뒷부분을 보시면 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 라고 했습니다. 조금 전에 우리 아이들이 있었는데 아이들은 부모의 뒷모습을 배우면서 자란다고 합니다. 어린 시절에 제가 아버지가 걷는 뒤를 졸졸 따라서 교회도 가고 이렇게 했었는데 어른이고 저는 어리니까 아버지는 어른이고요. 가다 보면은 잘 따라가기가 힘이 들었는데 아버지가 걷는 모습을 따라서 똑같이 걸으려고 노력을 했습니다. 보폭을 넓히고 팔을 휘휘 저으면서 걸었어요. 어느 날에 가니까 저기 아모아의 집 아들이잖아. 그래? 걷는 기지 애비하고 똑같구만 그러더라고요. 우리 이민자들은 열심히 돈을 벌고 자녀들을 좀 제대로 양육해보고 싶어가지고 양육하는 데 시간을 들이고 공을 들입니다. 그래서 사람들이 학군 좋은 데 가려고 웨스트엔드도 가고 애틀릿 쪽도 가고 합니다. 그런데 적지 않은 부모들이 좋은 프로그램이 있는 교회에 자녀를 보내면 애들을 저들의 신앙으로 양육해 주겠지, 잘 성장하겠지, 그래서 나는 열심히 돈 벌고 가끔 가다 놀기도 하고 그래서 그런 식으로 하면 되겠지라고 생각합니다. 그런데 자녀들은 대부분의 시간을 집과 학교에서 보냅니다. 학교에서 어떤 삶을 살고 있는지도 중요하지만 부모들이 어떤 모습으로 사는 사람들이며 평소에 어떻게 신앙생활을 하는지가 더욱더 중요합니다. 왜냐하면 그 모습을 가장 가까이에서 가장 있는 모습 그대로를 바라보는 것이 자녀거든요. 엄마 아빠가 말을 안 해도 애들은 느낍니다. 지난달에 읽은 신명기와 또 11월이 되어서 우리가 읽기 시작한 여호수아는 어떻게 신앙의 삶을 살고 자녀들에게 모범을 보이고 가르치고 인도할 것인지에 대한 말씀들입니다. 모세를 생각해 봅니다. 신명기가 34장으로 이루어져 있는데 신명기 1장부터 시작해서 마지막 34장 모세의 죽음까지 모두가 모세의 입에서 나온 5가지의 설교예요. 신명기 34장은 모세보다 더 훌륭한 선지자는 존재하지 않는다라고 증거합니다. 그러면 모세는 하늘에서부터 어느 날 갑자기 나타나느냐? 그렇지 않습니다. 애굽에서 떵떵거리면서 내 몸 하나 건사하고 편하게 사는 것보다 자기의 백성과 함께 고난받기를 선택했던 위대한 모세는 그의 부모의 믿음으로부터 시작됩니다. 히브리서 11장을 보시면 모세의 부모의 믿음에 대해서 기록하고 있습니다. 모세의 부모는 모세가 태어났을 때 하나님께서 그 아이를 높게 들어 쓰실 것을 발견해서 숨겼다고 했습니다. 하나님의 계획을 알아차렸던 거죠. 신약으로 넘어가서 디모데를 생각해 봅시다. 디모데는 어느 날 갑자기 나타난 사람이 아닙니다. 바울 사도는 디모데에게 따뜻하지만 단호한 어조로 말합니다. 네가 어렸을 때부터 성경을 알았다. 네가 어렸을 때부터 성경을 알았다. 디모데의 어머니가 그에게 믿음을 심어줬고 디모데의 어머니는 그녀의 어머니로부터 믿음을 배웠습니다. 우리가 여기 성인들이 다 있는데요.
자녀의 마음밭에 무엇을 심을까요? 자녀의 마음밭에 부모들 싸우는 모습을 보여주고 싶지는 않지요. 잘 안 믿는 모습 보여주고 싶지는 않지요. 부모의 모습 바라보면서 아이들은 assuming, 추측하고 자라나게 되는데, 자녀의 마음밭에 어려서부터 성경을 심었고 믿음을 심었기 때문에 디모데가 나올 수가 있었던 겁니다. 심은 것을 거두는 것은 하나님의 법칙입니다. 따라서 심는 것을 잘 심어야 합니다. 싹이 나고 자라게 하시고 열매 맺게 하시는 것은 하나님이세요. 하나님이십니다. 여러분의 개인의 삶에서 심는 것, 새로운 역사를 시작한 우리 교회가 심는 것을 훗날에 반드시 그것을 거둘 겁니다. 두 번째는 심은 것보다 더 많이 거둡니다. 이것이 두 번째 법칙이에요. 열매라고 하는 것은 씨앗보다 수십 배나 혹은 수백 배, 어떤 때는 수천 배로 많이 거둡니다. 한 자루의 씨앗을 심으면은 곳간을 가득 채워요. 벽실을 가지고, 좋은 벽실을 가지고서요, 이거를 아주 황토를 채에다가 차 이렇게 아주 곱게 갈아가지고 모판에다가 놓고 골고루 잘 뿌립니다. 그때 물을 주면서 잘 하우스 같은 데도 놓고 자라나면 한 요 정도로 자라나요. 파랗게. 그럼 그걸 가지고서 요즘엔 농기계로 하죠. 이안기에다 놓고서 판을 놓고 마치 떡시루 같아요. 놓고서 기계를 몰면은 착착착착 하면서 모를 쫙 심어요. 한 마시기, 두 마시기가 그런 식으로 자라지는 거예요. 이 법칙도 역시 긍정적인 면과 부정적인 면에 모두 적용이 되는데, 심은 것보다 더 많이 거두는 이것은 악의 씨앗을 뿌리면은 작은 악이 그대로 있지 않고 자라나서 커다란 악을 거두게 될 것이라고 하나님이 말씀을 하십니다. 이 욕심을 잉태하면, 잉태한다는 것은 임신을 한다는 얘기니까 품는다는 얘기죠. 욕심을 품으면 죄가 나오고, 나온 죄가 점점 더 커져서 자라나면 사망이 되더라는 겁니다. 악이라고 하는 것도 학습이 돼서 반복하면 능숙해지고 발전하게 됩니다. 우리는 능숙해진 악이 얼마나 많은 사망을 낳는가를 눈으로 똑똑히 목격하고 있습니다. 전쟁을 연습하고 죽이는 훈련을 시키고 능숙하게 죽이는 훈련을 시켜서 얼마나 많은 사람들이 죽어나가고 있나요? 선도 익숙해지고 악도 익숙해집니다. 하나님의 법칙은 반면에 긍정적인 면에서도 똑같이 적용됩니다. 이것은 하나님의 은혜이겠죠. 마태복음 13장을 보시면 천국은 마치 겨자씨 한 알과 같으니 사람이 그것을 심어 자라서 나무가 되면 그곳에 많은 새들이 와서 깃들인다 라고 했습니다. 겨자씨를 보신 적이 있으세요? 제가 초등학교 때 어떤 분이 겨자씨를 너무 안 보이고 뭐 손으로 잡을 수도 없으니까 투명 테이프, 스카치 테이프 거기다가 겨자씨를 붙여서 온 거예요. 그래서 이게 뭔지 알아? 그러니까 모르고 뭐가 있는데요. 우리가 안 보여요. 이게 뭔지 아냐? 그러니까 이게 겨자씨라고 그러는 겁니다. 그래서 빛에 이렇게 비춰보니까 먼지 같은 것이 몇 가지 붙어 있어요. 이게 겨자씨라는 거예요. 근데 이것이 심어지면 나무가 된다는 거죠. 하나님은 정말로 놀라워요. 눈에 보이기도 힘든 바로 그것에서 나무가 나올 수 있는 유전자가 다 들어있다니 얼마나 놀랍습니까? 눈으로 보일 듯 말 듯한 작은 것이지만 그 나무에는 온갖 새들이 와서 보금자리를 틀고 지저귀면서 쉼을 얻습니다. 예수님의 이 말씀은 하나님의 나라를 위해서 작은 것 하나를 심는 행동은 훗날에 수천 배 크기로 자라날 것이고 거기에는 많은 생명들이 보금자리를 틀고 쉼을 얻는 장소가 된다는 것입니다. 우리 자신에게 여러분 스스로를
여러분 스스로를 귀하게 여기세요. 함부로 막 굴리지 마시고 여러분 스스로를 귀하게 생각하십시오. 주님이 여러분을 귀하게 생각하시는데 우리가 누구라고 함부로 우리를 대하겠습니까? 우리 자신에게 또 여러분의 피부치인 여러분의 자녀들에게 심은 하나님의 나라를 위한 행동 하나가 수많은 역사를 이루는 생명의 시작점이 될 것입니다. 기억하십시오. 겨자씨 한 알입니다. 마지막 세 번째는 심고 나서 시간이 지난 후에 거둔다는 것입니다. 이것이 세 번째 법칙이에요. 9절입니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 우리는 선을 행하면 금방 보상받고 싶어하고 누가 알아줬으면 합니다. 뭐 착한 일을 하면 누가 안 알아주나 하면서 칭찬해 주기를 바라보고 기도를 하면 2, 3일 안에 금방 결단이 나기를 바라는 거죠. 그러나 세상에 어떤 씨앗도 심은 다음에 하루아침에 거두는 식물은 없습니다. 일정 시간이 자라나야 됩니다. 나무들 중에서 소나무는 굉장히 빨리 자랍니다. 강원도 분에 계신데 이 강원도의 소나무가요, 겨울이 되면은 잘 부러져요. 솔잎이 그대로 달려 있잖아요. 낙엽수가 아니니까 솔잎이 이렇게 솔처럼 되어 있으니까 거기에 이 눈들이 쌓여가지고 엉겨 붙어요. 무겁습니다. 무거우니까 소복하게 쌓이면은 이게 기울어지다가 부러져 버리는 거죠. 로즈에 가봐도 제일 싼 게 무슨 추리예요? 파인 추리죠. 그 다음에 포플라 있고 그 다음에 옥 추리 이런 식으로 나가잖아요. 뿌리도 그래요. 사방으로 얕게 뻗어나간 뿌리들을 가지고 있기 때문에 소나무 옆에다가 무슨 건물을 짓는다든지 혹은 아스팔트 포장을 하게 되면 반드시 갈라지고 들뜨게 되어 있습니다. 예전에 있던 우리 엠마오 교회 다 들뜬 데 보면 다 소나무예요, 옆에. 반면에 단풍나무는 느릿느릿 자라는 나무입니다. 안 자라지 않아요. 계속 자랍니다. 그러나 느릿느릿 자랍니다. 단풍나무 뿌리는 땅속 깊은 곳에 있는 물기를 얻기 위해서 점점 깊이 뿌리를 내립니다. 두 뿌리채게 모두가 자기의 줄기에게 생명을 줍니다. 그러나 날씨가 험악해지고 바람이 윙윙거리면서 가지를 흔들 때 단풍나무는 땅속 깊이 뿌리를 내리고 있기 때문에 잘 견뎌냅니다. 그러나 소나무는 모진 바람을 절대로 견디지 못합니다. 우리는 뭔가를 원할 때 우물가에서 숭늉을 찾을 때가 있어요. 피아노를 연주하고 싶을 경우에 꾸준하게 수련을 할 생각을 하기보다는 피아노 연주법을 속성으로 가르치는 데가 어디 없나 생각합니다. 인간관계를 할 때도 남이 나를 금방 좋아해 주기를 바랍니다. 그러다가 남들이 곧바로 나를 좋아해 주지 않으면 금방 그 관계를 포기하고 말지요. 누굴 봐도 마찬가지지요. 이번에 새로운 목사가 왔다는데 어떤 인간인가 하고 보러 왔다가 한 두어 번 본 다음에 관심이 사라져요. 그러나 오래 봤을 때 그 사람이 누군지 알 수 있겠지요. 교우를 봐도 마찬가지고 동료 교우들끼리 목회자와 성도들과 관계, 일을 할 때도 마찬가지고요. 우리가 하고 있는 일이 시작과 동시에 곧바로 좋은 결과를 내지 않으면 그 일을 쉽게 포기하고 말아요. 교회 다녀도 별거 없네 라고 하면서 말입니다. 그러나 인생에서 오래 지속되는 것은 발전하는 데 시간이 걸리게 마련입니다. 우리의 인간관계, 우리의 인격, 우리의 신앙 같은 것들은 하루아침에 이루어지지 않습니다. 폭풍우를 견뎌야 하고 우리 안에서 차곡차곡 자라고 깊어질 수 있는 시간을 제공해야 됩니다. 그래서 대장간의 칼도 3대가 지나야 제대로 된 것이 나오는 까닭이에요. 그래서 하나님은 말씀하십니다. 선을 행하되 낙심하지 말거라. 우리 교회 엠마오 교회를 생각해 봅니다. 분명 우리는 매우 큰 일을 경험했습니다.
저는 이것을 하나님이 이곳에 우리를 심으셨다고 해석하고자 합니다. 하나님에 의해서 여기에 심어진 우리는 제대로 뿌리를 내리고 꾸준히 붙어 있어야 자라납니다. 당장에 무슨 열매가 나올 것이라고 성급히 바라봐서는 안 됩니다. 금방 사람들이 몰려오겠지, 그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 그렇다고 해서 잘못된 것은 아니에요. 특히 믿음의 열매는 이 세상보다 저 세상에서 거두는 것이 더 많습니다. 어떤 것은 이 땅에서도 거두는 것이 있지만 우리가 심는 믿음의 씨앗의 대부분은 하나님의 나라에서 거두게 됩니다. 그렇기 때문에 영생을 위하여 심으라고 말씀하시는 겁니다. 우리가 아무리 바른 것을 심더라도 어떤 것은 이 땅에서 열매가 보이지 않을 수도 있어요. 그래서 낙심할 수가 있는 겁니다. 그러나 성경은 때가 반드시 올 텐데 때가 이르게 되면 거둘 것이라고 말합니다. 모든 것은 하나님의 때가 되어야 거둘 수 있기 때문이지요. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 오늘이 오리라고 어렴풋이 생각은 했지만 막상 오고 나니까 실감이 잘 나지는 않습니다. 여기에 서 있는 것도 좀 어색하고요. 그러나 오늘을 기뻐하고 감사합시다. 주님이 주신 은혜는 감사함으로 누리라고 주신 것이에요. 우리 감사하고 즐거워하고 기뻐합시다. 그리고 나서 주님께서 왜 이 일을 행하셨는지를 가만히 생각해 봅시다. 그냥 거기 있을 수도 있었는데 왜 왔을까? 육체를 위해서 심으면서도 영생을 거둘 것이라고 스스로를 속였던 지난날을 뒤로하고 이제 우리는 성령님을 위해서 심는 사람이 되어야 하겠습니다. 우리에게 주어진 날이 얼만큼인지 우리는 몰라요. 이 심음은 시간이 걸릴 것입니다. 어쩌면 생각보다 고된 작업이 될 것입니다. 그러나 낙심하지 않고 포기하지 않으면 반드시 하나님의 때에 심은 것을 거둘 것입니다. 지난 주일에 말씀을 드렸던 라이나 마리아 릴케의 눈의 일은 끝났으니 가서 가슴의 일을 하라, 그 말처럼 눈의 일은 끝났으니 가슴의 일을 합시다. 이전 것은 지나갔고 이제 새 것이 되었습니다. 우리 같이 묵상하겠습니다. 하나님, 우리들을 이 아름다운 곳으로 인도해 주신 것을 감사합니다. 마음 깊은 곳으로부터 우리의 속을 자세히 들여다볼 수 있는 영의 마음을 부어주셔서 이곳에서 주님을 분명히 만나고 더 깊이 만나고 더 깊이 기도하고 더 깊이 사람들을 사귀고 하나님과 깊이 있는 관계 속에 들어가서 예수 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 자라나게 하시고 그러다 보니 예수님의 향기가 우리로부터 나오게 하옵소서. 우리 엠마오교회 하나님의 은혜를 지금처럼 부어주시고 하나님께서 가지고 계신 목적을 다 이루어 주시기를 기도합니다. 저희들이 여기 있으니 주님이 써주시고 우리 인생이 장구한 하나님의 역사에서 그 어느 경점에 쓰임받는 인생 되게 도와주셔서 짧지만 의미 있는 삶이 되게 인도해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 우리 다 함께 일어나셔서 파수의 찬송 힘있게 올려드리겠습니다. 나의 영원하신 기업 435장입니다.
하신 기업 생명보다 귀하다. 나의 갈 길 다가도록 나와 동행하소서. 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와 동행하소서. 세상 부귀한 일함과 모두 명예 버리고 험한 길을 가는 동안 나와 동행하소서. 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와 동행하소서. 어두운 골짝 지나가며 험한 바다 건너서 천국문에 이르도록 나와 동행하소서. 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와 동행하소서. 아멘. By now, may the crucified love of Jesus Christ, our Lord and Savior, everlasting love of our Heavenly Father, abiding, sustaining, teaching, guiding, and caring grace of the Holy Spirit be with everyone in His place. 지금은 십자가에서 모든 것을 쏟아부으셔서 우리를 위해 대속해 주신 예수님의 구속의 은혜와 끝이 없는 하나님 아버지의 사랑과 보혜사 성령님 영원토록 우리와 함께 하시며 우리 각 사람을 붙들어 주시고 우리 엠마오 교회를 이곳으로 인도하신 성령님의 놀라운 은총이 우리 모든 성도들의 삶, 우리 교회 그리고 지금도 고난 속에서 울부짖고 있는 모든 형제자매들 위해 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 아까 시작할 때 말씀드린 바와 같이